전능하사 천지를 만드신 하나님 아버지를 내가 믿사오며 그 외아들 우리 주 예수 그리스도를 믿사오니 이는 성령으로 잉태하사 동정녀 마리아에게 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받으사 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나시며 하늘에 오르사 전능하신 하나님 우편에 앉아 계시다가 저리로서 산자와 죽은 자를 심판하러 오시리라. 성령을 믿사오며 거룩한 공예와 성도가 서로 교통하는 것과 죄를 사하여 주시는 것과 몸이 다시 사는 것과 영원히 사는 것을 믿사옵나이다. 아멘. 우리 학생들이 하나님의 은혜를 그 무엇보다도 우선시할 수 있는 주일이 되게 하소서. 걱정과 두려움 속에 하루하루를 보내고 있지만 그럼에도 불구하고 예배함으로 기쁨을 맛보는 주의 사랑하는 자녀 되게 하소서. 이 상황을 놓고 노력하고 수고하는 선생님들에게 새 힘을 더하여 주시고 하나님께서 주시는 지혜와 능력으로 모든 것 잘 감당하게 하옵소서. 가정과 학교, 직장 등 사회 경제적인 곳에서의 정리되지 않은 어려움이 조속히 해결되게 하시어 우리가 자리한 모든 영역에서의 삶을 지켜주시는 하나님을 경험하게 하소서. 다드림의 예배와 다드리머들의 신앙생활이 위축되지 않게 하시고 주어진 상황 속에서 최선을 다하여 하나님께 영광 올려드릴 수 있는 주일 되게 해주세요. You might have noticed that here in America, there's one group that's not nearly as involved or engaged in the church as other age groups, 18 to 29-year-olds. We call this generation the Mosaics, and for most churches, this is a demographic black hole. Just how big of a black hole? Get this, 59% of Mosaics with a Christian background drop out of church after attending regularly as a teenager. Now, on the surface, this doesn't seem like a new problem, and in some respects, it isn't. People in this age group have left the church in droves for decades, but historically, many come back. If you think that's going to happen with today's generation, think again. Today's young adults are very different from their counterparts of the past. A lot of them are rethinking the major things in life. Stuff like whether or not marriage is still necessary, or if the church really matters. What's strange is, the majority of these dropouts actually still consider themselves Christians. They're big fans of Jesus, just not the church. Every Mosaic has their own unique reason for leaving the church, but ultimately, they all point their fingers at the Christian community, and what they're saying is, you lost me. Now, hold on. You lost me? Isn't that a little harsh? Well, maybe, but what a person really means when they say that to someone is, you're not making sense to me. Research from our team at Barna shows that millions of Mosaics don't feel like they can ask their most pressing life questions in church. So it's no wonder they turn to technology, pop culture, and their peers for answers. With all of the resources on the internet, young people have access to answers to lots of things, important and trivial. And some of the answers seem to make sense. But just because something makes sense, it doesn't mean it's the truth. Naturally, all that conflicting information leads to more questions and more confusion. These wandering souls are viewing the world through a distorted lens. They need the wisdom of the church to help them see things through the lens of faith, but they can't even see that. What we need is real dialogue, and real answers to the questions that all too often just get swept under the rug. It means we stop ignoring the elephant in the room, roll up our sleeves, and seriously address the tough questions about science, sexuality, culture, and lifestyle. Let's be careful not to judge them too quickly, and give our young Christians the tools they need to cope with the modern world. We need to teach them to be discerning in today's culture, to be influential among their peers, as followers of Christ. Today's changing world is a tough place to live faithfully as a Christian at any age. But if we're gonna change the world together, we can't afford to let another young person say, "You lost me."
우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 샬롬 다드림, 한 주간도 잘 지냈나요? 이번 주는 지난주에 말씀드렸듯이 로마서 8장 28절 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 말씀을 여러분과 나누고자 합니다. 지금 이 혼란스러운 시기에 나에게 말씀하시는 하나님의 뜻이 이 말씀 가운데 아주 세밀하게 여러분들의 마음의 문을 두드려 주시기를 소망합니다. 말씀 제목인 나차이는 여러분이 좋아하는 있지라는 JYP의 인기 그룹이 미니 앨범 제목으로 발표한 곡입니다. 가사를 보면 너를 원해, 뭐 어때? Cause I'm not shy. 넌 빨리빨리 필요는 없어. 어차피 내 거니까 날 보고 있기만 하면 돼. 라는 표현이 나오는데 마음 같아서는 전도사님의 부캐인 차와이를 소환해서 제대로 한번 뽑아내고 싶지만 간신히 참아봅니다. 가사의 내용만 봐도 느껴지겠지만 사랑이라는 감정을 가감없이 표현하고 있는 것 같아요. 이 노래는 이 음악에 공감하는 사람들을 대변하기를 사랑한다면 자신 있게, 비겁하지 않게, 당당하게 살아가야 한다, 뭐 이런 거 아닐까요? 이 부분에서 보면 지금 세대들이 중요하게 생각하는 공정성이라는 단어도 떠오르는 것 같습니다. 공정이라는 단어는 특히도 우리나라에서는 더 민감한 단어라고 생각해요. 대학교가 지금 수강 신청 기간인데 교양이나 선택 과목을 들을 때 학생들이 선택할 수 있는 과목들은 흔히 팀플 없는 수업을 추천해달라고 선배들에게 조언을 구하는 예가 많다고 합니다. 팀플을 극도로 혐오하기까지 합니다. 여러분이 좋아하는 게임에서도 물론 내 실력이 그것을 뛰어넘으면 좋지만 같은 경우라면 소위 팀빨을 잘 받아야, 팀을 잘 만나야 이기는 경우를 쉽게 겪게 됩니다. 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것입니다. 라는 대통령님의 멋진 취임사처럼 우리의 사회는 기회가 평등하고 과정은 공정하며 결과가 정의로우려면 우리는 어떻게 해야 할까? 사회에서 공정성이 확보되려면 무엇보다 중요한 것이 누군가 특정한 대상에게 특혜를 주지 않고 어느 누구에게나 공정한 평가 시스템을 적용할 수 있는가? 바로 우리 사회가 그런 사회인가? 이것이 중요합니다. 말로만 들어봐도 참 이상적인 것처럼 보여지는 그러한 사회, 과연 우리의 바람대로 경험할 수 있을까요? 여러분 혹시 패스트 트랙이라고 들어봤나요? 정치하시는 분들을 통해서 요새 국회에서 이 단어가 굉장히 많이 나오는데 원래의 뜻은 지름길입니다. 런던의 히드로 국제공항, 파리의 샤를 드골 공항 등 세계 대부분의 공항에서는 1등석 승객의 빠른 입출국을 돕는 제도 패스트 트랙이 존재하는데 우리나라에서는 보통 사람들, 대중들에게 위화감을 준다는 이유로 교통약자나 아주 특별한 경우에만 이 패스트 트랙을 오픈하고 있습니다. 왜 이렇게 우리 사회는 평등, 공정 이런 것에 관심이 많을까요? 왜 예민한 것처럼 보일까요? 당연히 이 사회가 평등하지 않고 공정하지 않다고 느끼고 있기 때문이 아닐까요? 자, 사랑하는 친구들, 우리는 지금 우리 사회가 우리 기독교인들에게 요구하고 있는 공정성이라는 가치를 생각해 봐야 하는 그러한 상황 가운데 놓여져 있습니다. 정말 중요한 것은 그럼 성경은 그리고 하나님은 이 공정에 대해서 어떻게 말씀하고 계실까요? 공정에 관해 논란의 여지가 많은 남녀 관계의 경우를 잠깐 살펴보겠습니다. 성경에 보니까요, 첫사람 아담은 첫 여자의 이름을 짓는 책임을 맡게 되었습니다. 이 과정에서 특이한 것은 하나님은 우선 한 명만 만드셨다는 거예요. 아담만 만드셨다는 겁니다. 그런데도 하나님은 여호와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 내가 그를 위하여 돕는 배필을 지으리라 하시니라 라고 말씀하시며 혼자 사는 것이 좋지 않다고 말씀하세요.
아니 그럼 처음부터 2명을 만드시면 됐잖아요 라고 하기 쉽지만 생각해보면 실수하지 않으시는 우리 그분 하나님의 숨겨진 뜻이 이 안에 있음을 우리는 알 수 있습니다. 우리 친구들은 여기서 돕는 배필이라는 말씀을 어떻게 생각하시나요? 보통 서포트하는 뭔가 메인이 아닌 것 같은 그런 느낌. 그런데 이것은 번역에 차이가 조금 있습니다. 원래의 단어로 에제르, 돕는 이라는 이 단어에 대한 이해를 우리가 좀 더 깊이 있게 하면은 하나님의 마음을 우리가 더 이해할 수 있을 것 같아요. 보통 이 에제르라는 단어는 성경에서 하나님께 주로 쓰는 단어입니다. 이 단어를 영어로 표현하면 헬퍼가 아니라 힐러 정도로 쓸 수 있을 것 같아요. 게임을 하면 역할이 있죠? 여러분들 그 역할이 뭐예요? 예를 들어 탱커, 딜러, 힐러 이게 뭡니까? 바로 직업입니다. 헬퍼는 직업이 아니지만 힐러는 직업이에요. 돕는 에셀이 그 자체가 바로 역할이라는 거예요. 에셀이라는 단어가 돕는이라는 이 단어가 등장하는 모든 과정에서 성경은 10중 8구 하나님 자신에 대해서 이 단어를 쓰는데 하나님의 도우심 이것은 근본적인 회복이라는 뜻이라는 거예요. 자, 사랑하는 친구들, 이 하나님의 마음이 담겨있는 돕는 자의 의미를 알게 된 아담, 그 남자가 여자를 어떻게 대하게 됐어요? 완전히 아름다운 그 고백. 이는 내 뼈 중에 뼈요, 살 중에 살. 여러분, 아이들이 아빠 엄마에게 물었습니다. 어떻게 결혼하게 되었어요? 이렇게 물으니까 첫 데이트 날 때문이라고 엄마는 말했어요. 우리 아빠 엄마 첫 데이트 날 아빠가 약속 장소에 먼저 나와 있었는데 엄마가 조금 늦게 도착하고 미안해서 엄마가 아빠에게 물어봤습니다. 얼마나 기다리셨어요? 아빠가 대답하기를 32년 기다렸습니다. 여러분, 이 센스 있는 이 대답 어디서 나오나요? 느끼하면서 나오나요? 여러분, 상대방을 아빠가 정말 사랑하니까 자연스럽게 나오는 겁니다. 정리를 하자면 성경을 기준으로 공적의 문제를 풀 때는 사랑이라는 도구로 풀어야 한다는 공식을 여러분과 나누길 원하는 거예요. 사랑하는 친구들, 실제적으로 우리가 사는 훨씬 더 많은 영역은 어쩌면 진리와는 너무 무관해 보입니다. 구원과 관련이 없어 보여요. 여러분이 아침에 밥을 먹고 부모님에게 욕을 먹고 하는 게 도대체 구원과 무슨 관계가 있습니까? 여러분, 유치부 아이 중에 너무 말을 잘 듣는 아이가 있었어요. 그 친구가 너무 신기할 정도로 성숙해 보이니까 유치부 아이인데 그래서 물었습니다. 너는 어떻게 이렇게 착해? 너는 어떻게 이렇게 말을 잘 듣니? 그랬더니 이 친구가 뭐래요? 우리 엄마는 저에게 좋은 말만 해요. 우리 엄마는 저에게 좋은 말만 하세요. 완전히 감동의 쓰나미. 그리고 얼마 있다가 예배를 마치고 이 아이가 엄마랑 밥을 먹는 모습을 봤어요. 그래서 주의 깊게 귀를 기울이면서 그 대화를 들었습니다. 밥을 잘 안 먹고 친구랑 이 아이가 얘기하고 있는데 엄마가 뭐라고 했을까요? 야, 차수아, 너 좋은 말로 할 때 밥 먹어. 야, 너 좋은 말로 할 때 말 들어. 진짜 좋은 말만 하는 엄마. 오늘도 전도사님의 예화에서 희생된 차수아 양에게 감사의 인사를 드립니다. 그래서 저는 이 두 가지를 구분할 필요가 있다고 보는 거예요. 이걸 보고 디아포라와 아디아포라의 영역이라고 말을 합니다. 진료와 관계되어 있는 디아포라와 진료와 관계되어 있지 않지만 우리의 삶에 훨씬 더 많은 영역을 차지하고 있는 아디아포라. 사랑하는 친구들, 기독교가 가장 중요하게 담고 있는 이 사랑이라는 가치가 심지어 공정성을 해석할 수 있을 정도로 강력한 우리의 무기인데 이 무기가 빛을 잃고 진짜 의미를 잃어버리면 우리의 가치는 폄하되고 기독교 포비아로 연결되어 부끄러운 기독교로 그렇게 비춰질 수 있을 것 같습니다. 지난주 우리는 내일 세상이 멸망해도 오늘 나는 한 그루의 사과나무를 심겠다는 심정으로 부르심 가운데 맡겨주신 그 자리에서 작은 일에 충성하자라고 말씀을 드렸어요. 8월 18일 화요일에 수도권 전 지역에 거리두기 2단계 격상과 동시에 오프라인 예배가 금지되면서 기독교계는 스스로 자성의 목소리가 많습니다. 신문과 같은 맥락으로 청와대 게시판에는 국민들께 죄송합니다 라는 교회발 집단 감염 확산에 대해서 기독교 사과 청원이 등장하기도 했습니다. 사랑하는 청소년 친구들, 뭔가 불편하지 않으신가요?
도대체 어디서부터 우리는 뭔가 잘못된 걸까요? 왜 내가 이렇게 부끄러운 복음을 믿는 사람으로 낙인받고 내가 이 정도밖에 되지 않는 예수님의 사랑이라며 지적질받는 입장이 되었나요? 고등학교에서 대학교에 걸친 헌신적인 소위 교회 오빠들이 자주 하는 질문이 있습니다. 동암역에 학교 수업도 안 가고 전도하는 대학생은 잘하는 짓인가? 주일에 노래방 가는 찬양 인도자 괜찮은가? 코에 피어싱하고 앞에서 인도하는 찬양회장, 학생회장 어떤가? 여러분, 이건요, 우리가 지금 부끄러움을 겪는 이것은요, 우리의 삶에 깊숙하게 들어와 있는 디아포라와 아디아포라의 문제임과 동시에 우리가 예배의 어휘를 삶의 어휘로 가지고 가지 못함을 지적받는 것임을 우리는 명심해야 할 것 같습니다. 그리고 우리는 다시 한번 복음 앞에, 여호와 앞에 나아가는 자세가 필요한 것 같아요. 보이지 않는 하나님을 사랑한다고 하면서 보이는 이웃사랑의 덕조차 무시하는 잘못된 사랑의 고백을 자행하는 아디아포라의 영역을, 하나님의 말씀을 내 삶에 비춰봐야 할 것 같습니다. 오늘 말씀은 특히도 우리가 놓여져 있는 이 상황에서 우리의 고민을 말씀을 통해 깨닫게 하신다고 생각해요. 이 주제 말씀 같은 28절 말씀은 사실 그 뒤에 연결되는 29절에서 30절까지 보아야 제대로 이해할 수 있다고 생각을 합니다. 우리 친구들, 우리가 익숙한 28절 뒤의 말씀과 한번 이어서 다시 한번 읽어보겠습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 자, 우리가 너무 익숙하게 알고 있는 28절 말씀을 29절에서 30절과 함께 읽으니 28절의 말씀 주제가 무언지 여러분 혹시 눈치채셨나요? 28절 이어서 나온 29절에서 30절의 말씀은 바로 구원의 과정이 나와 있습니다. 전도사님은 이미 여러분에게 웨스트민스터 신앙고백서 구원을 향한 여정의 9단계를 몇 차례나 여러분에게 나눴습니다. 구원에는 과정이 있다는 거예요. 순서가 있다는 겁니다. 소명, 중생 또는 거듭남이라고 표현하는 중생, 그리고 회심, 믿음, 칭의, 양자됨, 성화, 성도의 견인, 영화, 이렇게 9단계가 있다고 웨스트민스터에서는 우리에게 전달해 줍니다. 그런데 여러분, 지금 이 말씀의 근거가 되는 그 말씀, 이 9단계의 근거가 되는 말씀이 바로 로마서 8장 29절에서 30절의 말씀이라는 거예요. 우리가 이 세 구절의 말씀을 통해서 하나님이 지금 교회가 요구받고 있는 소위 공정성이라는 가치에 대해서 우리를 통해 그게 무엇인지 삶으로, 우리의 삶으로 보여주게 하시려고 계획하신 영광스럽고 놀라운 사랑을 보여주길 원하십니다. 이 말씀을 받을 때 우리가 머리로만 이해하지 않았으면 좋겠어요. 완전히 이해할 수 있다는 그런 교만함으로도 말고 하나님의 그 사랑을 우리가 다 이해할 수 없어서 겪는 나의 삶의 이 모든 문제와 이 모습들을 겸손히 인정하고 하나님의 영, 성령이 깨우쳐 주시는 것을 단 하나라도 겸손히 받아가겠다라는 마음으로 집중하길 바랍니다. 오늘 말씀의 주제이자 결론인 합력하여 선을 이룬다는 말씀은 뭘까요? 결론부터 말하면 바로 구원이라는 거예요. 우리가 합력하여 선을 이루길 원하시는데 그 선이 바로 구원이라는 겁니다. 하나님은 우리를 구원하신다라는 사실이에요. 그리고 그 하나님은 우리를 구원하시는 일에 절대로 실패하지 않으신다는 거예요. 어떤 일이 있어도 그 구원을 실패하지 않으시는 주님. 자, 여러분, 하나님은 우리를 결코 포기하지 않으시는데 바로 그 구원의 문제까지 하나님이 계획하시고 일들을 계획하시고 열매로 꿈꾸고 계신 그 선, 구원까지 포기하지 않으십니다. 우리가 바로 여기서부터 시작해야 합니다. 하나님의 사랑을 말을 할 때 우리가 하나님이 나를 절대 포기하지 않으셔서 이루시는 구원의 감격 없이는 어떤 말도 의미가 없는 거예요. 28절을 보니 하나님은 선을 이루시는 분이시래요. 하나님이 모든 것을 합력하여 선을 이루게 하시는데 이 모든 것 안에
지금 이 시기, 우리가 겪는 지금 이 현실도 당연히 들어가는 겁니다. 지금의 어려움, 지금의 답답함, 우리가 겪는 이 모든 일이 결국에 뭐예요? 선이 되게 하시는 거예요. 어떻게? 아니, 지금 이걸 어떻게 선으로 바꾸십니까? 우리가 이것을 어떻게 믿을 수가 있어요? 일은 터졌고 이미 우리의 삶의 모습들은 난리 부르스인데 29절에 어떻게 이루시는지가 나옵니다. 29절, 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 29절과 30절의 말씀을 보니 하나님이 미리 아셨기 때문에 선이 되게 하실 거라는 것도, 그분의 방법으로 능히 가능하다는 것도 우리가 믿을 수 있게 됐다라는 거예요. 내가 미리 알았다. 여러분, 이게 무슨 뜻일까요? 그분이 조치를 취하시려고 혹은 어떤 목적을 그 안에 담겨 놓으셨다는 뜻이에요. 내가 그렇기 때문에, 미리 알았기 때문에 이제 무언가를 하겠다. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하려 하심이니라. 하나님의 구원 목적은 예수님이 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하는 것, 그것이 바로 목적이래요. 여러분, 구원의 최종적인 목적이 뭐라고요? 예수님이 맏아들이 되게 하는 것. 빌립보서 2장 9절에 그러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사. 여러분, 이 맏아들은 상속자라는 의미예요. 왜 그런데 아들입니까? 딸이 아닌 왜 아들이에요? 이것은 성의 차이가 아니라 상속자의 의미를 강하게 드러내는 단어이기 때문에 그렇습니다. 그리고 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하신다는 이 뜻은 예수님이 우리의 모든 것을 하나님이 선으로 이루심을 통해 생각보다 훨씬 더 많은 민족과 열방 중에 높임을 받게 하시겠다라는 뜻이에요. 여러분, 그런데 지금 어떻습니까? 나라와 열방은커녕 우리나라에서도, 내가 속하여 있는 이 영역에서도 예수님이 높임을 받고 계신가요? 자, 이 부분에 대한 두 번째 하나님의 궁극적인 목적을 생각해 볼 필요가 있어요. 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하셨으니 이는 그로 많은 형제들 중에서 맏아들이 되게 하려 하십니다. 여러분, 우리와 직접 해당되는 목적이 지금 나오는데, 아들의 형상을 본받기 위하여. 여러분, 본받는다라는 표현은 외적으로 보여지는 유사성에 그치는 말이 아니에요. 본질적으로 그분을 닮은, 예수님을 닮은 자녀라는 의미입니다. 우리가 주님의 바른 자녀가 되길 원하신다는 뜻이에요. 이 부분에 대해서 로마서 8장 23절에는 우리 몸의 구속으로 표현되어 있고 30절에는 영화롭게 하시길 원하신다라는 뜻으로 되어 있어요. 이 모든 것들이 바로 예수님의 형상을 담는다라는 거예요. 여러 번 반복하면서 이 크라이스트 라이크라는 의미를 말하고 있습니다. 결론은 우리의 삶을 하나님은 포기하지 않으시고 모든 것이 합력하여 선을 이룬다라는 표현으로 우리의 구원을 이루어 가시는데, 왜냐하면, 왜 그렇게 이루어 가시냐면 하나님을 닮은 사람, 하나님의 올바른 자녀를 삼으시게 하시려고 라는 뜻입니다. 그리고 이 목적을 달성하는 하나님께서는 단계 또한, 그 순서 또한 30절에 말씀하고 계세요. 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고, 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고, 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라. 여러분, 아셨고, 정하셨고, 부르셨고, 의롭다 하셨고, 영화롭게 하셨다. 여러분들 교회에 다니면서 굳이 9단계까지는 아니더라도 여기에 나오는 하나님의 구원의 5단계 정도는 우리 친구들이 어디 가서 말할 수 있었으면 좋겠습니다. 하나님이 어떻게 구원을 이루신대요? 첫 번째, 미리 아셨고, 두 번째, 미리 정하셨고, 세 번째, 부르셨고, 네 번째, 의롭다 하셨고, 다섯 번째, 영화롭게 하셨다. 여러분, 이 모든 말씀이 과거 시제로 쓰여 있어요. 그리고 지금 30절의 말씀에는 한글 성경에는 안 써 있는데 생략된 단어들이 있습니다. 계속 반복되는 데 생략된 거. 뭐? 바로 주어가 생략됐어요. 하나님이 미리 정하셨고, 하나님이 미리 부르셨고, 하나님이 그를 의롭다 하셨고, 하나님이 그들을 영화롭게 하셨다. 여러분, 모든 것을 하나님이 이루세요. 사랑하는 친구들, 하나님은 하나님을 사랑하시고 그러한 나를, 하나님을 사랑하는 나를
부르셨습니다. 그리고 나를 의롭다 하시고 결국 나를 영화롭게 하실 거예요. 이게 바로 내가 구원받았다라는 의미입니다. 사랑하는 친구들, 성경을 보면요, 그 디아포라의 영역을, 이 구원의 문제를 다루고 있는 진리의 영역을 내 삶에 이것을 가지고 가려고 하면 처음부터 정말 영적인 싸움입니다. 너무 치열한 영적인 싸움이에요. 여러분, 왜 치열합니까? 하나도 자연스러운 게 없기 때문이에요. 어떤 문제를 놓고 내가 기도하는 것도 자연스러운 게 아니에요. 나에게 문제가 있으면 나는 우회해서 그것을, 그 문제로 인한 스트레스를 풀어야죠. 사람과 얘기해서 풀어야죠. 그리고 좀 풀리면 그 문제 안에서 어떻게든 해결해 보려고 발버둥 쳐야죠. 그런데 성경은 다른 방법을 말씀하고 계세요. 대놓고 내가 옳은가, 성경이 옳은가 하는 문제부터 시작합니다. 쉽지 않은 과정이 시작되는 거예요. 하지만 그러다가 그 훈련 속에서 나는 나의 뜻을 굽히고 말씀대로 내가 순종하려고 작정하는 그 순간 나를 부르신 그 자리에 내가 서게 되고 비로소 나는 그 안에 샬롬하게 평안하게 됩니다. 바로 이 상태가 내가 하나님께 부르심을 받았다라고 고백하는 순간일 것 같아요. 그리고 우리가 비로소 부르심을 받았다라고 고백을 할 때 이제는 믿는다라는 단계가 아니라 하나님을 사랑한다라는 단계로 나아갑니다. 사랑하는 사람으로, 하나님을 사랑하는 사람으로서 바뀌게 되는 거예요. 하나님은 내가 이 하나님을 사랑하는 사람이 되기까지 우리의 모든 것 전부를 합력하여 선이 되게 하신다라고 말씀하고 계세요. 여러분, 어떻게 합력하게 하시나요? 병을 겪게도 하고 실패를 경험하기도 하게 하십니다. 인생의 허무함을 알게 하시고 자존감이 떨어지는 그 순간의 바닥을 느끼게 하십니다. 부끄러운 어려움을 겪게 하십니다. 성적의 문제에 놓이게 하시고요. 가정과 교회, 관계의 어려움을 겪을 수도 있습니다. 그럼에도 불구하고 하나님은 포기하지 않으시고 우리를 합력하여 선으로 이끌어 가십니다. 하나님의 이 과정을 통해 우리를 더욱더 겸손하게 만드실 것이고 하나님 앞에 진지하게 나아갈 수밖에 없게 하실 겁니다. 지금 특히도 그런 시기로 우리 모두가 코로나 블루 상황에서도 훈련받고 있음을 저는 믿습니다. 앞까지도 통제하고 쓰셔서 영화롭게 하시는 자리까지 끌어올리시는 그분은 우리는 그분을 경험하게 하실 겁니다. 사랑하는 친구들, 하나님은 좋은 일을 통해서는 우리를 기쁘게, 우리의 감사의 조건을 나누게 하실 것이며 나쁜 일을 통해서는 우리의 영혼을 연단시키시고 하나님의 구원을 소망하게 하실 거예요. 그러므로 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 손해가 없음을 믿으시길 바랍니다. 하나님은 왜 이렇게까지 하실까요? 여러분, 왜 이렇게까지 우리를 이끌어 가실까요? 너만 봐도 저만 봐도 정말 노답이고 말을 너무 안 듣는데 28절과 29절 이후로부터의 사이에, 28절 이후의 사이에는 접속사가 한글 성경에는 빠져 있습니다. 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자, 곧 그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라. 이 뒤에 어떤 접속사가 빠져 있을까요? 바로 호티. 어떤 의미의 접속사냐면 바로 왜냐하면, 여러분, 모든 것이 합력하여 선을 이루신다 하시고 왜냐하면, 모든 것이 합력하여 선을 이루시는데 왜냐하면 우리를 아셨고 택하셨고 부르셨고 의롭게 하심을 통해 영화롭게 하시기 위함이다 라고 성경은 우리에게 말하고 있는 거예요. 사랑하는 친구들, 이게 무슨 의미입니까? 전도사님이 앞에 아이스 브레이킹 같은 영상을 통해서 지금 이 시기에 많은 사람들이 흔들리고 연약하여서 돌아오지 않는 많은 이유들을 나열하고 지금 우리가 겪는 어려움들을 여러분에게 말하면서 공정성이라는 단어를 해석하기 위해 하나님이 우리에게 주신 것이 뭐라고 했나요? 바로 사랑이라고 말씀드렸습니다. 사랑하는 친구들, 우리가 하나님을 사랑할 때 비로소 하나님이 하십니다. 하나님이 하실 수밖에 없게 됩니다. 하나님이 하셔야만 하는 이유는 하나님이 다 예비하셨고 그분이 실수가 없는 분이기 때문입니다. 그분은 실수한 적이 한 번도 없으세요. 여러분, 그게 무슨 뜻이에요? 지금 이 일도
실수하지 않으실 거예요. 그렇기 때문에 하나님의 손에 잡힌 사람, 하나님을 사랑하는 자, 그런 우리가 부끄러워하지 않는 이유는 부끄러울 수밖에 없는 상황인데, 내가 사과를 하고 무릎을 꿇고 상처 입고 더러움을 입으면서도 내 것을 포기하고 내 자존심을 내려놓고도 내가 부끄러워하지 않는 이유, 여러분 무엇일까요? 내가 하나님을 사랑하기 때문입니다. 내일 세상이 멸망해도 모든 것이 합력하여 선을 이루심을 멈추지 않으실 주님은 하나님을 사랑하는 나를 절대로 포기하지 않으실 거예요. 여러분, 우리가 이것을 믿고 하나님을 사랑하는 그 사랑을 눈에 보이는 방식으로 실천하길 기대합니다. 한 그루의 사과나무를 심고 있는 예수 그리스도 십자가의 영광에 참여하는 우리 다드림 친구들을 오늘도 기대하고 기도하는 그 마음으로, 그 주님의 이름으로 여러분을 사랑하고 축복합니다. 아멘. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개의 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 안녕하세요. 저는 중3 류현성입니다. 다드림 회장단에서 총무를 맡고 있습니다. 요즘 들리는 얘기들만 봐도 심상고 참 걱정이 많습니다. 코로나로 인해 이 상황이 되니 그동안 함께했던 일들이 너무나도 꿈만 같습니다. 쉽지 않은 때인데도 이렇게 영상으로나마 예배로 드릴 수 있어서 정말로 감사합니다. 현재 저희 학교는 코로나 영향으로 학교 수업에 대한 얘기는 현재로서 없습니다. 여러분들은 요즘 무엇을 하고 지내시나요? 저는 집에 있거나 기타 시간은 그림 그리고 애니메이션 시청하는 등등 그냥 별 상관없이 잘 지내고 있습니다. 다시 시작된 깜짝 손님으로 인하여 지난주 등장한 은원이 형 얘기들도 그렇고 다들 그렇게 크게 다른 것 같지 않습니다. 전도사님 말씀처럼 이제는 예전으로 돌아가기를 마냥 기도하기보다 여기에서 우리에게 원하시는 것이 무엇인지 생각해 보게 됩니다. 몇 개월간 다들 보고 싶었습니다. 얼마 전 ROTC 수련회로 예배할 수 있었던 것은 기억에 너무나 남습니다. 예전에 수련회 사진이나 영상을 보면 그때가 참 좋았다고 생각됩니다. 변화에 맞는 방법을 찾겠다고 많이 애쓰시는 것 같습니다. 선생님들, 임원들, 다드림 한 명 한 명 떨어져 나가지도 말고 끝까지 함께하면 좋겠습니다.
저도 저의 예배 자리에 참석하는 것도 힘든 때이지만 하루속히 다드림에서 얼굴을 보고 다시 함께 예배한 날을 기도하겠습니다. 사랑하고 축복합니다. 이상 유은석이었습니다. CU 다드림 파이팅!